Hello, good evening, and welcome everyone to another episode of Star Book Talk. My name is Anika Hawk, and I'll be your host for today. Today we'll be talking about one of my all-time favorite book, that is the Book Thief by Marcus Zusak. Before we talk about the book, I would like to talk about our ongoing competition and also introduce you to our guests of today. Read Books and Widen Your Horizon is a joint initiative by Daily Star and United International University to create the habit of reading books among the youth and also to bring back the essence of imagination that comes along with reading the book. It is a 10-month long campaign where in each month one book is going to be selected and the participants have to read the book, and at the same time they have to sit for a quiz on the selected book. This initiative started from November 2021, and the first book that was selected for the first quiz is The Book Thief. Now we are ecstatic to have our top 5 winners with us today. They are on the fifth position, I have Afro Sultana from International Hope School, Bangladesh. And then I have on the fourth position Wajiha Rahman from St. John Wilson School. On the third position, I have Raihan Kadri from Sunbeams. On the second position, I have Zahin Sadia from Muhammadpur Preparatory School and College. And on the very first position, I have from Academia School, Malibag Campus, Afan Chaudhary. Heartiest congratulations, everyone. Now, going back to the book discussion, I would like to introduce you to our guests of today, with whom I am absolutely honored to host this show. I have with me the modern day superstar writer, King Kong Ahsan Bhaya, who is an inspiration to the youths and has a great online presence. He has 11 published books so far and has showcased his talents in script writing and films as well. It's an absolute pleasure to have you with us, Bhaya. Thank you. Thank you very much. Thank you very I also have the student's favorite and avid reader, Dr. Shakra Shatabdosar, who is an associate professor of CSC Department UIU. He graduated from BUET and got his doctorate from Griffith University. It is also an absolute honor to have you with us, sir. Thank you very much. I thank Daily Star for this wonderful program, and I hope to hear from the participants and our honorable guest, Mr. King Korasan. Thank you, sir. I hope the fact that this is going to be a very interesting discussion because the person who wrote the book, the Marcus Zusak, I absolutely love the way he approaches the book and the contemporary writing that he actually does. He has a very laid back style of writing where even when his narrator is death, he has an ease and comfort on approaching the topic of World War II, where death actually follows our protagonist, a 9-year-old named Liesel, and the way she was in a foster care and foster home, how he met uh, how she met her papa over there, who taught her to read and write. And it is an amazing story where Liesel actually develops as a character, and we see her development through the eyes of death. I absolutely love the storyline, and I absolutely love the fact that in the very end, death just reminds us the fact that it's an inevitable truth of all human beings. Now, I would love to hear the thoughts about this. At first, I'll start with Sir, and then I'll go to King Kor Bhaya afterwards. So, Shakra, sir. Yeah, thank you, Anika. Thank you for giving me this floor. So basically, before studying about the book, I would like to remember the vision behind this program that we are having nowadays. As I am teaching in classrooms, so often we observe that the students they actually want to imagine new things, and they want to see things which are not we cannot give them in the classrooms. So that was the idea that something out of the classroom, that is the text out of the textbooks, these books like the one that we are discussing about, they can actually widen start the student to go through that imaginary idea. So like even if we consider this book, The Book Thief, where this is set in the Molching small town in Munich during the World War II, and
we go from Mulching to Munich, sometimes to Stuttgart, sometimes to Cologne, and far away to Stalingrad. And we look back where we are reading this book. We're reading this book in Bangladesh, staying at Bangladesh, and during a pandemic era, like everyone is so stressed about the pandemic and this virus kind of thing. So I see like a contrast between this. I mean, a similarity and the contrast between these two situations. I think Kinkar Hassan and the participants will share their ideas, but I was so excited when I was reading the book. So, starting from my classroom teaching experience, I see that when students they want to go through this imagination, but we sometimes fail to give them this opportunity. So, it was the idea of our Vice Chancellor, sir, Professor Chaudhry Mofisur Rahman, sir, who was actually supposed to be here in this occasion, but unfortunately, I am replacing him. So, it was his vision that he came up with this idea. Then it was a like dream kind of idea. So probably in this contest I am or our colleagues who were related to this competition, we were in the so awkward situation to set the questions or the quiz so that we couldn't participate in the quiz. So we were like thinking that if we were students, we were like we definitely love to join this competition and engage in the competition. But again, I think the experience that I had reading this book, thanks to this competition, that I actually read this book first time preparing for the contest. But it was an amazing idea, and like Anika actually mentioned, the narrator, the death itself, it gives an excellent viewpoint from the child protagonist or Lizel and her friends, what they are seeing and what we are seeing in the current contemporary. So there are lots of things to like make analogies and learn from. So I think it was for me an excellent reading experience, and I want to congratulate the participants, not only these excellent 5 participants who are with us, but all those who have successfully read the book. So I think back to Anika. So, Kinkar Bhai, you are a writer yourself. I have read 2 of your books. It's absolutely amazing. So, as a writer, what is your take on the book? থ্যাংক ইউ অনিকা। ফার্স্ট অফ অল আমি একটু বাংলায় বলতে চাচ্ছি কিছু ফর্ম অফ এক্সপ্রেশনের জায়গায় বোঝানোর জন্য। আম, সাক্ষর স্যার যেটা বললেন, মানুষ টু মানুষ আসলে যখন আমরা এক একটা বই পড়ি আমাদের পারসেপশনের জায়গা এক এক রকম হয়। সো আমি যখন পাঠক হিসাবে বই পড়ি তখন আমার চিন্তা ভাবনা এখন থাকে। আমি যখন রাইটার হিসাবে আসলে চিন্তা করি তখন আমার চিন্তা ভাবনাটা শিফট করে। আরো সহজ করে বলি, প্রথম যেদিন আমি আসলে জানলাম যে একটা সিকোয়েন্স যখন ফিল্মে শুট করা হয় তখন সেটা কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়। টু শট থাকে, একটা সংলাপ যখন থাকে, ওএস থাকে, ওভার দ্য শোল্ডার থেকে, এবং কখনো হয়তো একটা মিড শট থাকে। এভাবে ভাগ ভাগ করে একটা সিকোয়েন্সে কয়েকটা শট ফেলে ওই টোটাল সিকোয়েন্সটা রেডি করা হয়। তো যখন আমি আসলে এটা জানা শুরু করলাম ওই মুহূর্ত থেকে আমার কিছুদিন সিনেমা দেখা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কারণ আমি দেখছিলাম সিনেমার মধ্যে অনেক ভাগ, এবং আমি টের পাচ্ছিলাম লাইটটা কোথায় রাখা, বুমটা কোন জায়গাটায় ধরে আসলে মানুষটা সাউন্ডটা এই মুহূর্তে নিচ্ছেন। তো যে জিনিসটা আমরা আসলে টুডিতে দেখছি, আমার কাছে সেটা হয়ে যাচ্ছিল একটা একটা ওপেন স্পেসের মতন, যেখানে আসলে আমি সবগুলো মানুষকে দেখতে পাচ্ছি, কে কোথায় দাঁড়ানো, ক্যামেরাটা কোন অ্যাঙ্গেলে কাজ করা হচ্ছে। সো আমার জন্য দ্য বুক থিফে, যেটার যে লেখকের বই, এই বইটা বিশেষ করে প্রায় পুরো পৃথিবীতে আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি প্রায় 13 মিলিয়নের মতন কপি বিক্রি হয়েছে। এবং তার যে 2টো বই বেস্ট সেলার সবচেয়ে পরিচিত, তার মধ্যে একটা হচ্ছে দ্য বুক থিফ, এবং 2015 সালে এটা নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছে। আহ আমাদের জন্য বা আমার জন্য যেটা জরুরি ছিল, যে কোনো কাজের জন্য যখন একটা মানুষ আসে, আমরা যখন কাফকার বই নিয়ে কথা বলি, আমাদের তখন ওই বইয়ের ডিসরাপশনটা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। ডিসরাপশনটা কোন জায়গায়? একটা মানুষ বা একটা তেলাপোকা হঠাৎ করে কথা বলছে, বা একটা মানুষ হঠাৎ করে তেলাপোকা পোকা হয়ে গেল। সো ওই যে ডিসরাপশনটা, ওইটা আমাদের মাথায় থেকে যায়, এবং প্রত্যেক শিল্পী চেষ্টা করে একটা ডিসরাপশন ক্রিয়েট করতে বা চমক দিতে, যেখানে এসে আমার পাঠকের মনে হবে যে আমি একটা ধাক্কা খেলাম, বা আমি যেটা দেখছি সেটা আসলে নতুন করে বা নতুন ভাবে দেখছি, প্রথমবারের মতন দেখছি। সো এই জায়গাটায় যেটা জরুরি আমার জন্য সবচেয়ে, সেটা হচ্ছে মনোলোগটা যেভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে, এবং ঠিক যেভাবে পুরো ব্যাপারটা ন্যারেট করা হয়েছে, যে একটা মানুষ ওই মারা যাবার পরে ওই জায়গা থেকে মনোলগের মতন পুরো জিনিসটাকে ন্যারেট করা।
এই জায়গাটা একটা ডিসরাপশনের মতন এক। এবং দুই নাম্বার আর একটা জায়গা যেটা খুব জরুরি, বলা হয় একটা সাহিত্য বা একটা সিনেমা বা যে কোনো কিছু, একটা ছবি টিকে যায় দুটো কারণে। একটা হচ্ছে যখন ওই কন্টেন্টের ভেতরে আহ অনেস্টি জিনিসটা থাকে, সততার জায়গাটা, একদম নিজের জায়গা থেকে কোনো রকম ছাড় নেই, কোনো স্যাক্রিফাইস করার জায়গা নেই, এবং সে যখন গল্পটা বলছে সেই গল্পটায় অনেস্টিটা পুরোপুরি রকম আছে। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ, যখন সিনেমা হবে তখন সেটাকে বলা হয় রিওয়াচেবিলিটি, মানে আমি বারবার দেখবো, দেখার পরও আমার মনে হবে যেন পুরনো হচ্ছে না। যখন বই থাকে তখন মনে হয় আমি বারবার পড়বো, কিন্তু তারপর আমার কাছে পুরনো মনে হচ্ছে না। যখন ছবি থাকে তখন মনে হবে আমি বারবার ছবিটা দেখছি, কিন্তু প্রতিবারই আমার পারসেপশনের জায়গা থেকে আমি নতুন না নতুন কিছু আবিষ্কার করছি, এবং আমি নতুন ভাবে প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। সো দ্য বুক থিপ আসলে এরকম একটা বই, যেই কারণে এতগুলো মানুষ, আমার নিজের লেখার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে অনেক সময় অনেক পাঠক এসে তার পারসেপশনের জায়গা থেকে আমাকে বলছে যে আপনি এই চরিত্র দিয়ে এটা হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন, মেবি আমি সেটা চাইনি, বা আমি সেটা কখনো চিন্তাও করিনি যে এই ভাবনার জায়গা থেকে চিন্তা করা যায়। সো একজন লেখক যখন লিখেন, সেই বইটাকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম ভাবে চিন্তা করে, বিভিন্ন পারসেপশন থেকে সেটা বোঝার চেষ্টা করে, এবং সেটা যখন একটা পজিটিভ জায়গায় আসে, সেটা যখন আমাদেরকে ভাবায় বা ভাবিয়ে তোলে, তখন আমরা ধরে নেই যে এই কন্টেন্টটি বা এই শিল্পটি সার্থক হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে বুক থিপ একটা আহ সার্থক একটা বই, একটা শিল্পের একটা মাধ্যম, যেখানে এসে এই কন্টেন্টটা আমাদেরকে আপ্লুত করেছে বা আমার আবেগের কোনো না কোনো একটা টাচ পয়েন্টে এসে আমাকে টাচ করেছে। সো আরেকটু যেটা বলা, যে এরকম একটা আয়োজন করার জন্য এবং এরকম একটা আয়োজনে ডাকার জন্য ডেইলি স্টার, আনিকা এবং যারা, আমার মনে হয় যে এই ধরনের আয়োজন আসলে খুব বেশি হওয়া উচিত। যাদেরকে দেখছি তাদেরকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাই, কারণ বুক থিপ পড়ার আগ মুহূর্ত অব্দি তাদের চিন্তা চেতনার জায়গাটা যেরকম ছিল, তারা বুঝুক বা না বুঝুক অবচেতন মনের জায়গা থেকে বুক পড়ার পর থেকে তারা একটু হলে অন্যরকম করে চিন্তা করবে। এবং যখন আমরা পড়ি, আমরা যখন পাঠ করি বা ছবি দেখি বা আমরা যখন কোনো একটা মুভি দেখি, ওই মানসিক পরিপক্কতা বা ওই বদলানোটা আমাদের ভেতরে আপনা আপনি চলে আসে। সো যারা এই মুহূর্তে আছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই, এবং বুক থিপ ওই বইয়ের জায়গা থেকে প্রথম বইটা হোক, এই জার্নিটা আরো লম্বা হোক, লিস্টে একের পরে এক বই আসতে থাকুক। অভিনন্দন সবাইকে, এন্ড থ্যাঙ্কস আনিকা। That was great to hear such nice words from both of you. একটা জিনিস যেটা আমি obviously approach করতে চাবো সেটা হচ্ছে the character development for each of the characters. যেরকম হ্যান্স যে থাকে, যার যার কে হচ্ছে পাপা হিসাবে লিজেল হচ্ছে বলে, ওর ফার্স্টে হচ্ছে ওর ভাই মারা যায়, তারপর একটার পর একটা ট্র্যাজেডি ওর সাথে হতে থাকে, বাট শি ডিড নট নো হাউ টু রিড অর রাইট। তো যখন হ্যান্স আসে ওকে এটা শিখায়, ওর জন্য একটা টোটাল একটা নতুন একটা হরাইজন খুলে দেয়, একটা টোটাল নতুন একটা চোখে ওকে পৃথিবীটা দেখতে শেখায়। So this is one character development that I would like each of you to talk about. At first, I will go to King Gaurav. আম, আমরা মূলত অনেকভাবে ভাগ করি ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের জায়গায়। আহ, এইটা আসলে লেখক টু লেখক আসলে ডিফার করে, এবং কখনো কখনো দেখা যায় যে যেই লেখক যেই চরিত্রটাকে তৈরি হতে দিচ্ছে না, বা যেই চরিত্রটাকে ঠিকঠাক মতন আহ, আহ, চাচ্ছে না হয়তো পাঠক ওটাকে পছন্দ করুক, কোনো না কোনো ভাবে সেটা আসলে পাঠকের কাছে অনেক জরুরি হয়ে ওঠে। এবং আহ, কোনো একটা পটভূমি ধরে আমরা যখন আগাই, ক্যারেক্টাররা আরো বেশি জরুরি হয় বা আমাদের কাছাকাছি হয় তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে এসে আমরা দেখি যে গল্পের ক্ষেত্রে আমরা ন্যারেটিভ স্টাইলটা অনেক বেশি ফলো করি ছোট গল্পের জায়গায়। উপন্যাসে যখন চলে আসে, আমরা খুব বেশি চাই আমাদের জায়গা থেকে যে সেখানে সংলাপগুলো জরুরি হয়ে উঠুক, এবং যখন আমি আসলে কোনো একটা সংলাপ শুনি, বা যখন একজন লেখক মাথার উপরে দাঁড়িয়ে, অথবা যখন আমার ক্যারেক্টারের এন্ড থেকে মনোলগে যখন আমার কথা বলতে থাকে, সেটা মৃত মানুষ হোক বা অন্য কোনো লেখক সেটাকে যখন ডিল করেন অন্য কোনো ভাবে, তখন আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি যে এই মানুষটা আসলে আমার, আমি দুঃখিত আমার নেটের একটু সমস্যা ছিল। তো আমরা আসলে তখন অনুভব করতে থাকি যে ওই মানুষটা আমার সামনে বসে আমাকে গল্পটা বলে যাচ্ছেন, এবং একই সাথে আমরা একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করি। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়টা কিরকম ছিল, সেই জায়গার চারপাশের পরিবেশটা কিরকম ছিল, সেই এনভায়রনমেন্টটা আমরা পাঠক টু পাঠক আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে নিজের মতন করে রং মাখাই। আমি আরো খুব সহজ করে বলি এখানে, সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছি, যে যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে
হ্যারি পটারের যে ঝুড়িটা ছিল, আমি যখন ড্যানিয়েল রেডক্লিফকে দেখিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লাঠিটায় করে আসলে আমি উঠতাম, কিন্তু যখন আমি ড্যানিয়েল রেডক্লিফকে দেখে ফেললাম তারপর থেকে আসলে ড্যানিয়েল রেডক্লিফ ওঠা শুরু করলো এবং সে উঠতো। এবং সেটা যখন বইতে আমি পড়েছি, সিনেমা দেখানোর আগ পর্যন্ত তার কাপড়টা কি, সে ব্লেজারটা পরবে কি পরবে না, তার টাই পরা আছে কিনা, এই রংগুলো কিন্তু আমি আমার মতন করে মাখাতাম। এবং মানুষ টু মানুষ, পাঠক টু পাঠক এই জায়গাগুলো কিন্তু ডিফার করে। তো লেখকের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টে এসে আমি যেটা বলবো, আমি একটু হয়তো কারণ এর জন্য আসলে যতটুকু সময় প্রয়োজন সেই সময়টুকু হয়তো পাওয়া যায় না, একটু এলোমেলো মনে হতে পারে, বাট আমি সহজ করে বলি। ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের এন্ডে একজন লেখক যেভাবে চিন্তা করেন, বিভূতিভূষণের বলা কথা, অনেক বড় লেখকরা বলে গেছেন, বা লেখকদের লেখক যাদেরকে বলা হয়, মার্কেজের কথা বলি আমি, কিংবা কাফকার কথা বলি আমি, কিংবা কাজু ইশিগুরু বা মুরাকামির কথা আমি বলি, তারা বলেন লেখকরা একটা পর্যায়ে আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে তারা তাদের লেখাকে রাখতে পারেন না, কেউ না কেউ তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে যান, হয়তোবা প্রকৃতি বা কোনো একটা শক্তিশালী কোনো একটা মাধ্যম, স্রষ্টা বা কেউ একজন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখকরা যেটা করেন, তিনি শুধু তার দায়িত্ব পালন করেন, তিনি কারো হয়ে হয়তো বা একজন এমপ্লয়ি হয়ে বা কোনো একজনের একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হয়ে তাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি গল্পটা লিখে যাচ্ছেন। ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের জায়গায় আমরা তখনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে যখন ওই ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে পাঠক ভাবতে থাকে। আমি খুব ছোট্ট করে একটা উদাহরণ বলবো। মুম্বাইয়ের একটা খুব ছোট্ট সিনেমা হলে আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। মানুষজন আসলে কিভাবে সিনেমা দেখে বা কিভাবে চিন্তা করে এবং তার জায়গা থেকে সে আসলে কিভাবে জিনিসটা অনুভব করে, কারণ সবার অনুভূতির জায়গা এক এক রকম হয় না, একই রকম ভাবে সবার কাছে গল্প ধরা দেয় না, ক্যারেক্টার একই রকম ভাবে জরুরি হয়ে ওঠে না। সেখানে আমি দেখছিলাম একটা জায়গায় যখন প্রোটাগনিস্ট যে, তার কারণে যখন হিরোইনটা মারা যায়, নায়িকাটা মারা যায়, আমার পাশে বসা যে মানুষটা সে রীতিমতো দোষ দিচ্ছিল, যেটা আসলে প্রোটাগনিস্টের ভুল, যে এ যদি এটা না করতো তাইলে হয়তো নায়িকাটা মারা যেত না। এবং সেটা বিশ্বাস করছে যে প্রোটাগনিস্টই আসলে এটার জন্য একমাত্র দায়ী, লেখক এখানে কেউ না, প্রোটাগনিস্ট চাইলেই হয়তো বা নায়িকাকে বাঁচিয়ে ফেলতে পারতো। তো এই জায়গাটা এসে আসলে বোঝা যায় লেখক কতটা শক্তিশালী। লেখক চাইলেই বৃষ্টি ঝরাতে পারেন, লেখক চাইলেই রোদ উঠাতে পারেন। সো এই উপন্যাসে যখন আনিকা কথা বলছিল শুরু থেকে এবং স্যারও যখন বলছিল, ওই যার মনোলোগের জায়গা থেকে সে ন্যারেট করে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে বলার সময় চোখের যে এক্সপ্রেশন এবং সেখানে যে এক্সাইটমেন্টটা দেখা যাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা বিশ্বাস করছেন প্রবল ভাবে যে ওই চরিত্রটা এক্সিস্ট করে, ওই চরিত্রটা এইভাবে কথা বলছে, ওই চরিত্রটার জন্য আমার মায়ার জায়গাটা এরকম, ওই চরিত্রটাকে আমি এইভাবে অনুভব করি বা ভালোবাসি। তো এইটাই আসলে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের জায়গা থেকে লেখকের সফলতা, যখন তার ক্যারেক্টার গুলোকে এইভাবে অনুভব করা যায়। আমি জানি না ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলাম কিনা, বাট যতটুকু চেষ্টা করলাম আর কি। ভাই অনেক বুঝে জিসটা আপনার আমাদেরকে বলেছেন। তো at the same time as a teacher, স্যার আপনার টেকটা কি এই entire character development and also on the fact that just by reading, just by knowing how to read, ওর কাছে এত বড় একটা job খুলে গেছে যে ও actually যে বইগুলা চুরি করে নিয়ে আসতো from the manor and then she used to read them in the basement, ওর এত effort যেটা ছিল এটার উপর আপনি কি বলবেন? থ্যাংক ইউ অনিকা। সো কিঙ্কর আসান খুব চমৎকার ভাবে আসলে বলে গেছেন। আমি তার সূত্র ধরে এবং আনিকা যেখানে বলছেন আমি সেই সূত্র ধরে কয়েকটা কথা একটু বলি। তো একটা জিনিস, যে যখন সে পড়ালেখাটা মানে অক্ষরগুলি চিনতেছে, শব্দগুলিকে চিনতেছে, আমরা একটু যদি তাকাই বইটার দিকে, বইটার ফর্মটা কিন্তু ডিফারেন্ট। আমি যতটুকু পড়ি বা যতটুকু দেখেছি, কিঙ্কর হাসান ভালো বলতে পারবেন, ফর্মটা একটু ডিফারেন্ট। ফর্মের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নতুন নতুন শব্দ শিখছে আমাদের লেজেল, আমাদের প্রোটাগনিস্ট নতুন শব্দ শিখছে এবং সেই শব্দগুলির মানেগুলি তার কাছে ধরা দিচ্ছে। তো পৃথিবীটা, বা আমি যদি ডেথ চিন্তা করি, মৃত্যু আমরা যে বিশ্বাসী হই না কেন, মৃত্যু একটা দুর্লঙ্ঘ ব্যাপার এবং মৃত্যু একটা সবসময় একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে থাকবে আমাদের কাছে। তাহলে এই মৃত্যু সংক্রান্ত চিন্তা পাশাপাশি এই শব্দগুলি যে সে পাচ্ছে, প্রত্যেকটা শব্দ তার কাছে আসছে এবং এগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা পড়তেছে। আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে এই শব্দগুলির একটা চেইন সে তৈরি করতেছে এবং যখন ম্যাক্সের সাথে থেকে সে নিজে একটা বই লেখার চেষ্টা করতেছে, ম্যাক্সও তাকে দেখাচ্ছে যে লুক, আই এম রাইটিং এ স্টোরি। ম্যাক্সেরও একটা ড্রয়িং আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং লাইজেল এবং তার পাপা তারা ওয়ালে তারা শব্দগুলিকে ড্র করছে। তো আমরা ওই লেখার যে ইতিহাস সেদিকে যদি তাকাই, মানুষ
সেই লেখার ইতিহাস বা শব্দগুলিকে মানুষ যখন আবিষ্কার করছে, সেগুলোকে প্রকাশ করতেছে, দীর্ঘদিন পর আমি একটা ভিন্ন মানুষ, আমার কাছে সেই শব্দের অর্থটা কেমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা কিন্তু খুব, আমি যদি চিন্তা করি, খুব ইন্টারেস্টিং। এবং এই শব্দের যে চেইনগুলি, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের লেজেল সেও একটা বই লিখছে, কিংবা আমাদের আমাদের যে ম্যাক্স ভান্ডারবার্গ, সেও একটা বই লিখছে। তো এই যে বইগুলো বা এই যে চিন্তাগুলি, শব্দের যে গ্রন্থিমালা, এইটা কিন্তু খুব চিন্তার বিষয়। আরেকটা কথা আমি একটু সাথে মিলাতে চাই, সেটা হলো কিঙ্কর হাসান বলছেন যে লিস্ট অফ বুকস, এই যে একটা বুক থিপ দিয়ে আমরা শুরু করলাম। তা আমরা যদি বড় বড় গল্প লেখক বা কবি সাহিত্যিকদের দিকে যাই, বা কিঙ্করদার কাছ থেকে আমরা শুনতে পারি তার অভিজ্ঞতার কথা, যে তারা কিভাবে একটা বই থেকে আরেকটা বইয়ের দিকে যান। তো এই যে উনি বলছেন যে এখানে যদি শেষ না হয়, তোমরা এখান থেকে আরো এগিয়ে যাও। তো লাইজেলের দিকে আমরা যদি তাকাই, যে লাইজেল কিভাবে একটা শব্দের পর একটা শব্দ বা একটা বই থেকে সে আরেকটা বইয়ের দিকে যাচ্ছে, এমনকি সে একটা ডিকশনারির মতো একটা বড় বইয়ের দিকে সে যাচ্ছে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হচ্ছে, এই যে বইয়ের যে একটা ভ্রমণ, একটা বই থেকে আরেকটা বই ভ্রমণ, এই ভ্রমণটা যাতে জারি থাকে। কেমন? আরেকটা ছোট্ট জিনিস আমি একটু আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে জেনোফেবিয়া। জেনোফেবিয়া নিয়ে আমি আলোচনা করতে এই কারণে, যে এই যে ছোট মানুষ আমাদের লাইজেল, আমাদের প্রোটাগনিস্ট, সে ওইখানে থেকে সে কিন্তু বেশ কিছু ধারণা পাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে বিশ্ব রাজনীতি বা সেই মলচিং স্ট্রিটে সে ছোট মানুষই হয়েও তার আশেপাশে সে যা দেখছে, হিটলার ইউথের তার যে অংশগ্রহণ, কিংবা সেখানে ইহুদিদের প্রতি যে ঘৃণা, অর্থাৎ কিনা ভিন্ন তার সোসাইটিতে সে ভিন্ন একটা মানুষকে বা ভিন্ন একটা মানুষকে সে যেভাবে দেখা হচ্ছে, কিংবা কমিউনিস্টদের প্রতি কিংবা ইহুদিদের প্রতি, আজকের সমাজে আমরা, যে আমি আবারও সেই অ্যানালজিতে চলে যাব, যে এই বইটাকে বা এই সময়টাকে অধ্যয়ন করার সুযোগ কিন্তু আজকেও রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে আমরা এই করোনা ভাইরাসের এই আবদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জেনোফোবিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ ধরে আমাদের সোসাইটিগুলোতে ফেরত আসছে। সো এই বইটা আমার কাছে মনে হয় যে এখান থেকে আমাদের অনেক কিছু নেওয়ার আছে। আমি তো আসলে শিক্ষক হিসাবে ক্লাসরুমে পড়াই, বাট এই যে এতদিন পরে এই বইটা আমাকে যে যে পরিমাণ চিন্তার সুযোগ করে দিচ্ছে, আমার ধারণা আমাদের এই যে তরুণরা যারা এখানে পার্টিসিপেট করেছে, এবং যারা এই বইটা আরো সামনে আরো পড়বে, আমার তো মনে হয় এখানে আমরা যারা পার্টিসিপেট করেছি তাদের বাইরেও আরেকটা বড় অংশ আছে যারা এই বইটা পড়বো বা পড়ছি। তো এই এই জায়গাগুলোতেও যে আমরা আসলে কিভাবে দেখবো পৃথিবীকে, একটা ভিন্ন মানুষকে, ভিন্ন একটা প্রতিনিধিত্বকে, এইগুলি ভাবার সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে ওই কিঙ্কর হাসানের কথাগুলি ধরেই, যে ক্যারেক্টারগুলি যখন আমার কাছে আসছে, ম্যাক্স, লাইজেল বা পাপা, সবাইকে আমি চলতে দেখতেছি না আমার আশেপাশে, মুভিটা আমি দেখেছি। আমি বইটা পড়ার পর আমিও ঠিক একই রকম ভাবে চিন্তা করলাম যে আচ্ছা, এটা তো একটা মুভি হয়েছে, তো মুভিটা একটু দেখি। কিন্তু আমার কাছে বইয়ের যে স্বাদটা, ওইটা না আলাদাই রয়ে গেছে। যে বইয়ের আমার যে চিন্তার জগৎটা, যেখানে আমি একটা রং চিন্তা করেছিলাম, রাস্তার বা গেটের একটা রং আমরা কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করি, তো ওই জায়গাটা কিন্তু আলাদাই রয়ে গেছে। মুভি এবং বই আমার কাছে মনে হয় যেন দুইটার স্বাদ দুই রকম। অবশ্যই এটা প্রত্যেকটা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা হবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই এই অধ্যয়নটা আমার কাছে অত্যন্ত এক্সাইটেড। আমি বারবার এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছি এইটা নিয়ে বলতে গিয়ে, বাট আমার ধারণা যারা আমাদের তরুণ প্রতিযোগীরা, তারা আরো তাদের এক্সপিরিয়েন্স কথা বলবে। আমি আবারও ফেরত যাই আনিকের কাছে। থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ স্যার। একটা কমন জিনিস যেটা হচ্ছে বোথ কিঙ্কর ভাইয়া এন্ড স্যার যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে হরাইজনটা, যেটা হচ্ছে একটা ওয়াইড হরাইজন, যেটা হচ্ছে ক্রিয়েট হচ্ছে with the development of the character and also with the development of the story, whether we are rooting for a character or we are inclined to that character, or whether we are believing in that character, এই যে একটা different sense of thinking যেটা আমরা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা impactful way of projecting ourselves as the protagonist of the book. সো এখন যে জিনিসটা ইউজুয়ালি হয় এই এন্টায়ার জেনারেশনটাকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে we are more inclined to seeing the movie than reading the book. I have seen a lot of people who are Harry Potter fans, who are fans of other writers like Dan Brown and everyone, but just by seeing the movie itself, not by reading the book. So how is that more or less impacting in the writing area and also in the education area? If both of you could answer that. আচ্ছা, আমি একটু কিছু অল্প বলে কিঙ্করদাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ রাইটার্স পার্সপেক্টিভ থেকে ওনার কথাটা, এবং যেহেতু উনি লেখা এবং ছবি তৈরি করা দুটার সাথে উনি আছেন,
এটা আসলে পার্টিকুলারলি উনি ভালো উত্তর দিলেন। তো এডুকেশনে আমরা দেখি যে আসলে এটা আমি বললাম যে আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা, যে আমরা অনেক সময় আমাদের টেক্সট টেক্সট বা ক্লাসরুমে যে টেক্সট বুক পড়াই বা যা পড়াই, আমরা একটা ক্যানোনিক্যাল ফর্ম, কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ডের জায়গাতে আমরা অনেক সময় চলে যাই। বিশেষ করে আমরা যারা, আমি নিজে টেকনিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছি, এমনি পড়াইও খুবই টেকনিক্যাল সাবজেক্টগুলো, তো সেখানে দেখা যায় আমাদের স্কোপ খুবই কম থাকে। কিন্তু এই যে সাহিত্য বা এই যে চিরায়ত সাহিত্য বা এই যে কন্টেম্পোরারি লিটারেচার, এইখানে জায়গাটা কিন্তু আসলে মুক্ত, তাই না? এইখানে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিবিএ, এই ধরনের যে বিভিন্ন রকমের টেকনিক্যাল পড়াশোনাগুলোতে ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে। তো এইখানে আমার কাছে মনে হয় এই বইগুলো বা এই বিভিন্ন সাহিত্য, বিশেষ করে সাহিত্য বা কলা বা অন্যান্য মুভিও আমরা বলতে চাই, মুভি বা অন্যান্য আর্টসে যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো আসলে এক ধরনের হরাইজনটাকে খুলে দেয়। তো কারণ কারণ ওই যে শুরুতে আমি বলছিলাম যে আমি বসে আছি বাংলাদেশে, আমি পড়ছি মিউনিকের কথা, তাও একটা ভিন্ন সময়ের ভিন্ন প্রেক্ষাপটের একটা গল্প। সেখান থেকে আমি আবার ভ্রমণ করে চলে যাচ্ছি স্টুটগার্টে, কখনো স্টেলিনগ্রাডে, এবং বিভিন্ন ক্যারেক্টারের সাথে আমি চলে যাচ্ছি। তো এই জিনিসগুলো আমরা ক্লাসরুমে আমরা আসলে বা আমাদের টেক্সট বুকগুলো থেকে আমরা আসলে এগুলো পাই না। তো এই আমার কাছে মনে হয় এই কারণে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম, সিনেমার অভিজ্ঞতা, আমি যে দেখেছি, যে এই একই সিনেমাটা আমি দেখেছি। তো অনেক সময় দেখা যায় হ্যারি পটারের কথা, হ্যারি পটার মুভিগুলি অত্যন্ত চমৎকার, আমি বুক থেকে মুভিটা বলবো যে অত্যন্ত ওয়েল মেড একটা মুভি। তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যেন ওই যে সত্যজিৎ রায়ের যে পথের পাঁচালী, আবার বিভূতিভূষণের যে পথের পাঁচালী, আমার কাছে দুটার আবেদন দুরকম আসলে। আমার কাছে মনে হয় যেন বিভূতিভূষণ যখন আমি পড়ছি, তখন আমি যে জগৎটা তৈরি করেছি সেটার একটা আলাদা একটা মূল্য আমার কাছে। সেখানে যেমন আমি নিজে অ্যাজ এ রিডার, আমি ক্রিয়েটর হয়ে যাই, আমি নিজে তৈরি করি সেই কাশবনের ভিতর দিয়ে উপর যাওয়াটা। আবার সত্যজিৎ রায় আমাদেরকে দেখান তার মতন করে যে কিভাবে সেই সিনটাকে, আমরা জানি কালজয়ী একটা চলচ্চিত্র, এবং সেই সিনটা কথা আমরা সবাই জানি। তো এই দুইয়ের মধ্যে আমার কাছে মনে হয় যেন একটা তফাৎ থাকবে। এবং আমি কোনো শিল্পকে আসলে ছোট বড় বা এই তুলনার মানদণ্ডে যার তো প্রশ্নই আসে না। আমার কাছে মনে হয় যেন দুইটারই গ্রহণযোগ্যতা আছে। সো আমি কি মুভি দেখবো না বা এই ধরনের নৈতিক প্রশ্নে তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমার কাছে মনে হয় যে সবটাই দরকার, সবটাই অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনটা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে যোগসূত্রটা নিজের মতন করে একটা যোগসূত্র তৈরি করা, এবং সেই মতন ওই যে একটা গ্রন্থিটা বজায় রাখা, চলতে থাকুক আর কি আমাদের এই জিনিসটা। আমার কাছে মনে হয় যে শিক্ষাদানের মানে শিক্ষায়তন থেকেও আমরা শিক্ষকেরা, আমরা বা আমাদের শিক্ষায়তন থেকে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমার কাছে মনে হয় এইখানে এই জায়গাটাতে এই ধরনের পড়ার কর্মসূচি যদি আমরা আরো চালু করতে পারি, বা আমরা স্টুডেন্টরা মুভি দেখা হতে পারে, সিনেমা দেখা হতে পারে, বই পড়া হতে পারে, আরো নানা ফর্মে যদি আমরা আনতে পারি, এগুলো সবার মানে খুবই খুবই চমৎকার ভবিষ্যতের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে। আমি আমি অবশ্যই কিঙ্করদার কাছে শুনতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার হয়ে আসলে স্যার আসলে অনেক মানে যে কথা বললেন সেখানে আমার অনেকটা কথা আসলে লুকানো, স্যারই জবাব দিয়ে দিলেন অনেকটা। শুধু একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে খুব ছোটবেলায় বাচ্চাদের যখন ছবি আঁকতে দেওয়া হয় তখন তারা কিন্তু আকাশ বাতাস গাছকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তারা আকাশের রং নীল না দিয়ে কেউ একজন আকাশের রং গোলাপি দিয়ে বসে, কেউ একজন গাছের রং সবুজ না দিয়ে গাছের রং হলুদ দিয়ে বসে। তো এটা কোথা থেকে আসে? এটা আসে ওই মুহূর্তে তার কল্পনা শক্তির জায়গা যখন প্রবল থাকে এবং সে নিজের মনে ইচ্ছা শক্তির জায়গা থেকে সে ওই জায়গাটা অনুভব করে, উপভোগ করে এবং নিজের মন মতো সে যেটা ভাবছে সেটাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তো আমি কেন এই কথাটা বলছি, শিল্পীরা আসলে অনেকটা এরকমই, এবং এরকম বলেই ভিক্টোরিও ডিসিকার বাইসাইকেল থিপ 70 বারে দেখার পরে যখন সত্যজিৎ রায় ঠিক করলেন যে তিনি সিনেমা বানাবেন এবং তিনি বেছে নিলেন একটা শহুরে আপাদমস্তক একটা শহুরে মানুষ হয়ে, তিনি বেছে নিলেন একটা গ্রামীণ পটভূমি বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীকে। এবং তিনি যখন পথের পাঁচালী আঁকলেন, আমরা যখন পথের পাঁচালী পড়লাম, আমার চোখে পথের পাঁচালী যেরকম ছিল, সত্যজিৎ রায় যখন আঁকলেন সেটাকে কিন্তু অন্যরকম আঁকলেন। এবং অন্যরকম আঁকার সময় অনেক কিছু হয়তো আমার সাথে মেলেনি, কিন্তু না মেলার পরেও সত্যজিৎ রায় যখন আঁকলেন তার ভাবনাটাকে আমি দেখতে পেলাম এবং আমি মুগ্ধ হলাম যে তার ভাবনাটাও কিন্তু সুন্দর। তো এইভাবে ভাবনার পোকা যখন ছড়িয়ে যায়, একই দেবদাস সিনেমা শরৎচন্দ্রের বই থেকে নেয়া, সেটা কিন্তু 7 বার হয়েছে এবং 7 জন ডিরেক্টর 7টা বার আলাদা আলাদা করে ভিজুয়ালটা চিন্তা করেছেন, রংটা অন্যরকম করে মাখিয়েছেন। তাদের কাছে এসে প্রোটাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট আলাদা রকম বা আলাদা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস হয়েছে। তো এই ভাবনার পোকাটা ছড়িয়ে পড়াটা খুব জরুরি। এবং একটা বই যখন সিনেমা হয়ে যায়, ঋত্বিক ঘটক একসময় লিখতেন, তারপর তিনি থিয়েটারের কাজ করলেন এবং একটা পর্যায়ে এসে তিনি সিনেমার কাজ করা শুরু করলেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো আপনি সিনেমায় কেন এলেন,
তিনি বললেন, আমি যখন সিনেমা এলাম আমি একসাথে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারলাম। একটা গান শুনতে হয়তো 5 মিনিট লাগে, খুব দ্রুত এই যে ফর্মটা শিল্পের, সেটা দিয়ে হয়তো খুব দ্রুত অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। একটা ছবি ছবি হয়তো কয়েক সেকেন্ডে দেখে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। একটা সিনেমা হয়তো 1 ঘন্টার ভিতরে দেখে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বই আসলে এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ আসলে একা পড়তে চায়। একটা মুভি আসলে অনেকেই মিলে দেখে, একটা বই চায় মানুষ যে একটা সিচুয়েশন তৈরি হোক, একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হোক, ওই এনভায়রনমেন্টের ভেতরে থেকে আমি একটু শান্তির মতো বইয়ের পাতা উল্টাই। তো এই কারণে বই আসলে খুব দ্রুত ছড়ায় না। এই ক্ষেত্রে মুভি, গান কিংবা সিনেমা হেল্প করে কোন জায়গাটায়, যে আমি যখন গেম অফ থ্রোনস দেখবো, বা আমি যখন আমি আমি যদি কথার কথা বলি, বার্নিং এর কথা বলি, বা নেভার লেট মি গো, কাজু ইশিগুরুর বই আমি পড়েছি সিনেমা দেখার পরে। নেভার লেট মি গো দেখার পরে, সিনেমা দেখার পরে আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটু বইয়ের কাছে ফিরে যাই, এবং বইটা হয়তো অন্যরকম হতে পারে, এবং বইটা হয়তো আমাকে সত্যি সত্যি আরো টেনে ধরবে, আরো বেশি আমাকে আগ্রহ তৈরি করবে বইটার প্রতি। এবং আমি হয়তো কোনো একদিন, আজ থেকে 20 বছর বা 25 বছর পরে, যোগ্য হওয়ার পরে, নেভার লেট মি গো নিয়ে আমার যে ভিজুয়াল, সেই ভিজুয়াল নিয়ে আমি হয়তো আরেকটা সিনেমা বানিয়ে বসবো। সো ভাবনার পোকাটা আসলে যত ছড়ায়, সেটা মুভিতে হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক, তত বেশি লাভ। কারণ এতে আসলে পাঠকের সংখ্যা বাড়ে। কালকে যদি আমার একটা বই থেকে অনেক বেশি মুভি হয়, বা কোনো একটা মুভি হয় বা একটা ওয়েব সিরিজ হয়, যেটা হচ্ছে আমার কিছু কাজ নিয়ে সামনে, বা হিজলতলি, আমার রঙিলা কিতাব নামে একটা বই নিয়ে কাজ হচ্ছে, হয়তো দেখা যাবে ওই বইটা পড়ার পরে একদল দর্শক যারা বইটা দেখছেন, তারা আসলে আমার আমার বইয়ের কাছে ফিরে আসবে এবং চিন্তা করবে যে আমি একটু বইটা পড়ে সিনেমার সাথে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। তো আমার কাছে কখনোই মনে হয় না যে মুভি হওয়ার কারণে বইয়ের কোনো আসলে ক্ষতি হয়। বরং আমার মনে হয় যে এই ভাবনার পোকাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি মানুষের কাছে, এবং হয়তো আজকে এ মুভি বানালো, যেহেতু এটা ওপেন, আবার 5 বছর পরে বা 10 বছর পরে এখানে উপস্থিত যারা আছেন তাদেরই কেউ একজন হয়তো বলে বসবে যে বুক থিপ নিয়ে আমি মুভি বানাবো। এবং সেই বুক থিপের জায়গাটা যদি আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের জায়গা বলি, এখানকার মানুষের কালচারের ভেতরে ফেলে আমি ব্লেন্ডিং করতে চাই, আমি ওইভাবে বানাবো, এবং সেটা কিন্তু সম্ভব। তো এই জায়গাটাকে আমি সবসময় সাধুবাদ জানাই, এবং এটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ। Most definitely, Bhav. So, as a writer, Kinkor Bhav, I would like to ask you যে আপনার কাছে সবচেয়ে লোভনীয় বা সবচেয়ে পছন্দের ক্যারেক্টার কোনটা ছিল বুক থিফের মধ্যে? বলা হয়, আমি আসলে একদমই বলি, আমি আহ, আমি সব সময় খোঁজার চেষ্টা করি ডিসরাপশনটা কোন জায়গায় ক্রিয়েট হচ্ছে। আমি কারণ আমি যেহেতু সিনেমার সাথে অনেকটা ওতপ্রোত ভাবে অনেক কিছু জানি, অ্যাডভার্টাইজিং এর অংশে অনেক কিছু জানি, কমার্শিয়াল আর্ট এবং আর্ট নিয়ে আমার নিজের সাথে এক ধরনের লড়াই সারাক্ষণ চলতে থাকে। তো আমাকে অনেক সময় দেখতে হয় সাইকোলজিক্যাল জায়গা থেকে, যে আমরা যখন চলতি পথে যাই, তখন একটা বিলবোর্ড দেখার জন্য আমরা 3 সেকেন্ড সময় দিই। আমরা যখন একটা অ্যাডে কথা বলি, দুইটা শব্দ বলতে আমাদের 1 সেকেন্ড লাগে, এবং শুরুতে মাত্র 4 থেকে 5 সেকেন্ড আমরা পাই ওই মুহূর্তে একটা ডিসরাপশন তৈরি করে ওই অ্যাডটায় বা সিনেমাটায় বা গল্পটায়, যাতে মানুষকে এন্টার করাতে পারি। সো এই ফরম্যাটের জায়গা থেকে এসে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমরা কোনো একটা সিনেমার কথা বলি বা বিজ্ঞাপনের কথা বলি বা বইয়ের কথা বলি, আমরা ওই গল্পের ভেতরে নতুন কি, চমকটা কি, হঠাৎ করে কি হলো বা কিভাবে কি হয়ে গেল, ওই জায়গাটা নিয়ে সবার আগে আলাপ করি, বা ওই জায়গা থেকে গল্প বলা শুরু করি, এবং তারপর ডালপালা মেলতে থাকে। সো পুরো বিষয়টার মধ্যে আমার আসলে সবচেয়ে আনন্দের জায়গা যদি বলি, আমার কাছে যেটা চমক মনে হয়েছে, আমি আসলে আমার যেটা হয় যে একটা মানুষ যখন লিখেন, একটা বই যখন পড়ি, আমার তখন ওই মানুষটাকে পুরোটা পড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে, যে ওইটা লেখার সময় লেখকের মাথায় কি ছিল, তার ব্রট আপটা কি, সে কোথায় বড় হয়েছেন, কিভাবে পড়াশোনা করেছেন। কারণ আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো খুব জরুরি। একজন লেখক দিন শেষে নিজের জীবনকে আঁকেন বা চারপাশের মানুষকে আঁকেন, বা তিনি যা পাঠ করেন, বা তার চিন্তা চেতনায়, তার যে মাথার মধ্যে যে ইউনিভার্সটা আছে, সেখানে যে ব্যাপারগুলো আছে, সেখান থেকেই তিনি ধার করেন, রং নিতে থাকেন, সেখান থেকে তিনি নিয়ে নিয়ে একটা গল্প বলেন। সো আমার জন্য সবচেয়ে জরুরি ছিল ন্যারেটিভটা। যখন ওই একজন যে যে আসলে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে নাই, এক্সিস্ট করে না, সেই জায়গা থেকে এক্সিস্ট না করে ওখান থেকে এসে, মানে এটা একটা লেখকের প্রচন্ড সাহসের জায়গা, কারণ এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ। আমি কোনো একদিন লেখার চেষ্টা করেছিলাম যে লিখতে লিখতে ক্যারেক্টার আমাকে বলবে, যে ক্যারেক্টার বলছে লেখার মধ্যে যে এই মুহূর্তে কিঙ্কর হাসান আমাকে নিয়ে লিখছেন, তিনি চিন্তা করছেন আমাকে হয়তো লেখার শুরুতেই মেরে ফেলবেন, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি আমাকে যাতে মেরে ফেলা না হয়। তো আমি আসলে এক্সপেরিমেন্ট করিনি,
ভয় পাচ্ছিলাম, বা চ্যালেঞ্জের জায়গা থেকে যে পাঠক আসলে ব্যাপারটা কিভাবে নেবে। তো এই লেখকের জায়গায় এবং এই বইয়ের জায়গায় আমার জন্য সবচেয়ে বড় চমকের জায়গা ছিল এই মনোলগ ক্রিয়েট করার জায়গাটা। এবং আমি আজীবন বুক থিপকে নানান কারণে হয়তো আমি মনে রাখবো, চরিত্রগুলোর কথা আলাদা আলাদা করে যদি বলি, কিন্তু এই ডিসরাপশন যে পয়েন্টটা সেইটা আমার মাথায় গেঁথে থাকবে, এবং বুক থিপ বললেই প্রথমে আসলে আমার মাথায় এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসবে। সো এইটা আমার জন্য খুব জরুরি ছিল, যেটা আম, আমরা আসলে কি করি, আমরা বলি যে পৃথিবীর সব গল্প বলা হয়ে গেছে, লেখকরা যারা আছেন বা মুভি মেকাররা যারা আছেন বা শিল্পী যারা আছেন, সেই গল্পগুলোকেই তারা কোনো না কোনো ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছেন নতুন নতুন ভঙ্গিতে। তো হয়তো এই বুক থিপ থেকে আমিও ইন্সপায়ার্ড হয়ে কোনো একদিন হয়তো কোনো এক মৃত মানুষ তার জায়গা থেকে গল্প বলে উঠছে অন্যরকম ভাবে, সেইভাবে হয়তো আমিও বলার চেষ্টা করে উঠবো। এবং শিল্পীদের আসলে এই লোভটা থাকেই, কোনো একটা সুন্দর কিছু দেখলেই শিল্পী চায় সেটাকে আমি বন্দি করে ফেলি এবং সেটা আমার হয়ে থাকুক। সো এই লোভটা আমার প্রবল হয়ে উঠেছে বুকটিপের কারণে। আমি জানি না বাংলায় আসলে কখন আমি সেই চেষ্টাটা করব কিনা, করতেও পারি, এবং সেটা আসলে বুকটিপ থেকে কতটুকু আলাদা হবে সেটাই আসলে আমার আমার নিজের সফলতা বা সার্থকতার জায়গা হবে। আমার মনে হয় এমনটা। That was absolutely that was absolutely great, and would absolutely love to read you as uh, as a protagonist who is probably dead or the death itself. So that will be something যেটা হচ্ছে আই গেস বাঙালি কালচারের সাথে যদি এটা মিশিয়ে কোনোভাবে মিশিয়ে ফেলা যায়, তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আরো অনেক ভাবে এনরিচ হবে। আর যখন আপনি বলছিলেন ভাইয়া, তখন এট দ্য এন্ড ব্যাক অফ মাই মাইন্ড আমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করছিলাম যে হ্যাঁ, এই জিনিসটা যদি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের পার্সপেক্টিভে হয় তাহলে কেমন হবে। So এরকম it's like it's different take on everyone's part. So um I would also like to ask Sir যে আপনার favorite character কোনটা ছিল? ওকে, আমি অবশ্যই আমাদের প্রোটাগনিস্ট নিয়ে তো কিছু বলার নেই, বা সেটা একটা ইসে। আমি আমার পার্সোনাল জায়গা থেকে আমি মনে করি যে দুইটা ক্যারেক্টারের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। একটা হচ্ছে রুডি স্টেইনার, ইফ আই এম রং, রুডি স্টেইনার। আর একটা হচ্ছে ওয়াল্টার কুগলার। আমি কি উচ্চারণটা ঠিক করছি না জানি না, ওয়াল্টার কুগলার এন্ড রুডি স্টেইনার। আমার কাছে এই দুইটা ক্যারেক্টার কেন ভালো লাগছে একটু ব্যাখ্যা করি। রুডি, আমরা দেখি যে জেসি ওয়েন্স 1938 বার্লিন অলিম্পিকে হি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান এভরিথিং। মানে ও তখন অ্যাথলেটিক্সে যা কিছু জেতা যায় আর কি, 100 মিটার্স লং জাম্প থেকে শুরু করে রিলে টিলে সবকিছু জিতেছে। এবং দের ইজ এ পয়েন্ট ইন হিস্ট্রি ওয়ার উই সি দ্যাট হিটলার ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার। হিটলার আমাদের আলোচিত সর্বালোচিত ক্যারেক্টার ইতিহাসের। হিটলার কিন্তু এই ওই জেসি ওয়েন্সকে যে সম্মানটা দেওয়ার কথা সেই সম্মানটা দিতে চায়নি, কারণ হচ্ছে জেসি ওয়েন্সের গায়ের রং কালো। এবং আমরা দেখি যে রুডি স্টেইনার, যার চুলের রং সোনালী, হিটলারের সেই সোকল্ড আর্যবর্তের মানুষজন, তো সেই রুডি কিন্তু তার গায়ে কাদা মেখে ফেলে, কাদা মেখে সে হচ্ছে দৌড় দেয়, এবং সে জেসি ওয়েন্স হতে চায়। একটা বাচ্চা, সে কিন্তু পৃথিবীকে হিটলার বা আমাদের যেসব জটিল মানুষজন তাদের জায়গা থেকে চিন্তা করছে না। তো এইটা একটা ক্যারেক্টার, এবং যার চিন্তা ভাবনা, যার স্বপ্ন। এবং আরেকটা দুর্দান্ত জিনিস সে করেছিল, ইফ ইউ রিমেম্বার ফ্রম দ্য স্টোরি, আমাদের সেটা হচ্ছে শেষ যে কম্পিটিশনটা ছিল, সেখানে কিন্তু একটা কম্পিটিশন ইচ্ছা করে হেরে যায়, আমরা যদি মনে করে দেখি। এই যে ফ্যাসিনেটিং চিন্তা ভাবনাগুলি সে করে রুডি স্টেইনার, এই ক্যারেক্টারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয় এবং খুব মানে চমৎকার মনে হয়। আরেকটা ক্যারেক্টার হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সের বন্ধু ওয়াল্টার। সো ওয়াল্টার স্টেইং ইন স্টুটগার্ট, ওয়ার্কিং ইন আর্মি, জার্মান আর্মি। যে জার্মান আর্মি তখন যুদ্ধ করছে সারা পৃথিবীর সাথে, সে কিন্তু ঠিক তার বিপরীতে একজন দুর্গত মানুষ, একজন আর্ত মানুষ। ম্যাক্সের প্রতি তার ভালোবাসা, বন্ধুত্বের যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা কিন্তু সে দেখিয়েছে। এবং সেই স্ট্রিট ফাইটিং এর জায়গা থেকে কিন্তু সেই ভালোবাসার তৈরি, যেখানে দুজনের মধ্যে প্রচন্ড কম্পিটিশন ছিল। এই একটা শত্রু বলা যেতে পারে, শত্রুই, তারা দুজন ফাইট করছে। প্রথম ফাইটটা স্ট্রিট ফাইট ছিল একটা, সেখান থেকে তার বন্ধু হয়ে যায় এবং তার প্রতি তার যে বন্ধুত্বের আমরা নিদর্শন দেখি। এই দুইটা ক্যারেক্টারকে আমার কাছে মনে হয় মানে আমাদের, আমি খুবই আনন্দিত হই। আমি অনেকের কাছে ফেরত যাবো, তার আগে জাস্ট একটা কথা বলি যে এই বইটা পড়ার পর এই যে হিস্ট্রিক্যাল বিষয়গুলা, আমি আবার ফেরত যাচ্ছি জেসি ওয়েন্সকে, তার কাছে আমি ফেরত যাচ্ছি, স্টেলিনগ্রাডে কি হয়েছিল, কোলনে কি হয়েছিল, এগুলোর দিকে আমি ফেরত যাচ্ছি। আমার কাছে এটা খুব ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি মনে হয় যারা এই বইটা পড়ছি, যারা বইটা পড়বো তাদের জন্য। থ্যাংক ইউ অনিকা। Thank you so very much, sir, for your intake. So আমার স্যারের সাথে একটা জায়গায় মত মিলে, সেটা হচ্ছে আমার favorite character এখানে রুডি ছিল, and at the same time I really liked the connection that Hans has with Liesel, because
দো এটা তার নিজের সন্তান না, কিন্তু সে ওভাবেই লালন পালন করেছে and সে তাকে ওভাবেই জগৎটা দেখিয়েছে। ইভেন যখন লিজা হচ্ছে বইটা চুরি করে আনে from the fire and তারপরে হচ্ছে ও হ্যান্স বলে যে we are not going to talk about it, আমরা হচ্ছে এটা বেসমেন্টে যেয়ে পড়বো। তো এই যে একটা উদ্দীপনা যেটা ওর মধ্যে সে স্পার্ক করে গেছে and সে এটাকে till death she continued. So this is something which to my from my perspective was very impactful to me. So from all the from apart from all the discussions on the reviews, I would extremely like to I would like to love to ask the participants who absolutely read the book, who took the quiz, who had made the effort, and obviously the quiz was amazing. I have read the question; it was amazing, and you actually had to be very minutely attentive in order to understand the questions and in order to answer those questions as well. So at first, I would like to go to Afan. If you would say the fact that what was your take on the book and who was your favorite character and why? A very morbid character, a very morbid concept. He's always making jokes. He's being very frank. He's very being very casual, and that is one of my favorite things about the book. That's perspective. Another thing is this at a time when anti-Semitism is on the rise, I think more people should be reading this book. This book talks about some of the atrocities that were committed to the Jews of Europe under the Nazi regime. And in this time, I think more people should be reading this book to widen their horizon, to know about the struggles the Jewish people have had gone through throughout their history, and to maybe we can curb the spread of anti-Semitism through that. That would be all. That was great, Afan. It's absolutely true. The fact that everybody should give it a read because of the fact because of the dynamism that is present in this book. So right now, I would like to go to Zahin. What was your take on the book? Okay, so first of the writing, আমি বলবো অনেক ইমার্সিভ ছিল এন্ড যেটা আপনারা বললেন যে ডেথ হচ্ছিল ওখানে ন্যারেটর এন্ড লিটল সাইড নোটস ফ্রম ডেথ আই ফিল লাইক ইট ওয়াজ ভেরি এঙ্গেজিং মানে আমার পড়ে এত মজা লেগেছিল এন্ড দ্য ক্যারেক্টার আর্কস আই মিন দে ওয়ার অ্যামেজিং টু আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার বলবো আমি লিজেল বিকজ শি ইজ ইমেন্সলি লাইকেবল আই মিন শি ইজ ব্রেভ এন্ড শি ইজ আ স্ট্রং গার্ল প্লাস শি ইজ ভেরি কাইন্ড হার্টেড আর স্যার যেটা বললো রাডি স্টাইনার তাকেও আমার খুব ভালো লেগেছে ওর ক্যারেক্টার আর্টটাও আমার আর কি অনেক পছন্দ হয়েছে বিকজ ফার্স্টলি ওকে আমরা দেখে মনে করছিলাম হি ইজ ইন দ্যাট কম্প্যাশনেট অ্যান্ড সিনসিয়ার বয় বাট যে ঘটনাটা ঘটলো যখন যেমন একটা পাইলট যখন প্লেন ক্র্যাশ হলো তার তখন রাডি স্টাইনার তার মৃত্যুর আগে তাকে একটা ছোট্ট টেডি বেয়ার দিয়েছিল ওই ঘটনাটা দেখে মানে আই ওয়াজ সো লাইক মানে আমার হার্ট টাচিং একটা মোমেন্ট ছিল এটা আসলে এন্ড দেন আর আরেকটা হচ্ছে এই যে ডাইনামিকটা ছিল লিজেল এন্ড রেডি স্টাইনার সেটা পড়তে অনেক মজা লাগতো যে দুইজন লাইক বেস্ট ফ্রেন্ডস ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান রিডিং অ্যাবাউট দ্যাট ডাইনামিক আরেকটা বলবো হচ্ছে যে দ্য পাওয়ার অফ ওয়ার্ডস এই জিনিসটা যে বইয়ে এত সুন্দর করে ফুটে উঠেছে আমরা আসলে জানি যে হিটলার একটা কথা বলেছিল যে সে যদি ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে চাইতো তাকে কোনো গান ইউজ করতে হতো না বিকজ তার পাওয়ার অফ ওয়ার্ডস এত মানে স্ট্রং ছিল সে তার কথা দিয়েই কিন্তু অনেককে কাবু করে ফেলেছিল So yes, and we gradually see Liesel deriving power and confidence through learning words. এই জিনিসটা আর কি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে and That was এটা ফিলিয়া যেটা মানে অ্যান্টাইসেমিটিজম এন্ড জেনোফিলিয়া যেটা স্যার বললো এটাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে which I feel is so important and racism এগুলা জিনিস ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার যে বই অ্যাড্রেস করা আছে এটা আসলে সবাই আই থিঙ্ক অনেককে এই বইটা পড়া উচিত
অ্যান্ড ম্যাক্স ভ্যান্ডারবার্গ অ্যান্ড লিজেল, এটা আসলে আমাদেরকে বুঝায় দেয় এই ডাইনামিকটা যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কখনো একটা স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ইট ওয়াজ ভেরি হার্ট টাচিং। Thank you for your take. I absolutely loved how Zahin described everything and every aspect that she loved. কয়েকটা জায়গায় আমাদের মিল হয়েছে about the friendship that blooms between Liesel and Rudy at the same time. At first, we don't like Rudy at first, but at the end, we started rooting on for him. That is something that I told before, যে একটা character development যেটা থাকে যে we don't like a lot of characters যখন Max যখন first আসে তখন আমার ওকে পছন্দ হয়নি, তারপর it like gradually increased to it. So that is something, and I absolutely love your insights on it. So now the next person I'm going to call upon is Raihan Kadri to talk about how he felt about the entire procedure and the entire book, and who was his favorite character. The book, yeah. It's not hard to see why it's one of the most popular books of all time. Um, but the thing that I actually really loved about it was the setting, because I've seen a lot of movies on World War II, but you usually see it from either the Nazi government perspective or from the Allied powers perspective. But this was the perspective here was more about the German people themselves, and I liked seeing that. And well, the characters themselves were obviously fascinating. Liesel, Hans, the mother itself was also fascinating. But I'd say my favorite character actually was Death himself, because he we usually see Death as someone who's to be feared, but he was more he was more portrayed as someone as a sympathetic person, and not exactly sympathetic, but more of a neutral observer. So I feel like that kind of raised some questions in myself about death and everything, and well, it's been fun to think about that. Okay, that was great. And to be very honest, I agree on the point that you see the fact that Death is being somewhat of a neutral person, and I think that is like what King Korkaya said and what Sir said, that that is like the power of the words that there goes around. So basically, when we actually see in the very beginning of the book, Liesel's brother dies, and she was like shaking her brother, and Death was asking, oh, why does they always shake them? Okay, it's like it's an inevitable truth. Like, what are you going to achieve from it? But at the same time, we see the fact that he is getting more fond of Liesel, seeing her life, seeing her evolve, and at the same time, he's talking in a very neutral zone. It feels like the fact that he is like another chilled guy who's living in my neighborhood doing his job. যখন অনেক বেশি pressure পড়ে, he is like আল্লাহ এত কেন pressure. So it seems like the fact that that is the flow that Death has. It's an absolutely beautiful character inside the book as well. So next I'm going to go to Waziha Rahman from Sir John Wilson School. Okay, so when I first started the book, I wasn't really sure what to expect. মানে প্রথমে আমি মানে নামটা অনেক শুনেছি, of course, because it's really famous, and but then হচ্ছে প্রথমে দেখলাম এটা ডেথের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, সো মানে এটা কি হবে একটু কনফিউজ ছিলাম। দেন এখানে মানে অনেক কিছু মানে অনেক খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে ডেথের পোর্ট্রেলটা, যেটা অনেকেই বলছে। আর তারপর এখানে মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলে, যেটা আমার বেশ অনেক ভালো লাগে, যে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেমন জেনোফোবিয়া, তারপর একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার, কিন্তু এটা মানে এটার সাথে হচ্ছে অনেক কিছুই অনেক লাইট ইভেন্ট গুলো হচ্ছে মিঙ্গল করে, যেমন লিজেল আর রুডি হচ্ছে একটা মানে কোন একটা কিছু নিয়ে আছে জড়ে গেল, হচ্ছে ওরা আপেল চুরি করছে বা এরকম কিছু একটা, মানে খুব সিম্পল সিম্পল ব্যাপারগুলো দেখায়, যে ওইগুলোর একটা বড় এফেক্ট পরে হচ্ছে দেখা যায়। আর ফেভারিট ক্যারেক্টার আসলে আমার সব ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট আর গ্রোথ অনেক ভালো লেগেছে। ফেভারিট ক্যারেক্টার বললে বলবো রুডি আর হ্যান্স, তারপর ম্যাক্স অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার ছিল, আর রিজল অফ কোর্স। সো হ্যাঁ, ওভারঅল হচ্ছে সব অ্যাসপেক্ট থেকে হচ্ছে মানে আমার বইটা পড়ে অনেক ইন্টারেস্টিং লেগেছে, অনেক কিছু আমি অন্যভাবে চিন্তা করা শুরু করেছি, এই জন্য এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।
That's absolutely great. So we are going to go for the last candidate, who is last but not the least. That is Afro Sultana. So Apu, if we can have you and have your take on the book. When I think that this book, when I read, I after I finished reading, I thought this was the perfect book to kickstart the campaign, because this book made me realize about the power of words. Because in the book itself we see like words saves our characters lives literally three different times. Max, when he gets his key and the ticket in Hitler's autobiography, My Struggle, in that book, when Hans got saved by luck when he was busy writing letters, and at the end of the book, our protagonist Lizelle gets saved because she's busy writing her book in the basement. So this book really made me realize like words, even though these are just like some letters written together, but it actually has a huge impact. And for the favorite character, it has to be our protagonist, of course, Lizelle. And the reason I like Lizelle is because of her character growth. And we see her character growth through the events happening, but we also see it with her relationship with books, because when she loses her brother, she's powerless. She just lost her brother, and that's the first time she steals a book. Then later we see her, Lidwig. There was this character that bullied her because she couldn't read, and later as the character growth develops and she becomes much more stronger and mature, we see that with her relationship with the books also, because then at that time she learns how to read, how to write, and become so impactful with her words and action. So that was like my take on the book. That was amazing to hear everything from such young minds that actually took part in our campaign. And as Sultana already said, the fact that I personally, I also feel like the fact that it was an amazing choice to kickstart the campaign with such an impactful book, which not just makes you feel helpless at times, but also makes you feel empowered at the same time. But after reading the entire book, you still have that hollow feeling inside you that, okay, no, this world war has ruined lives, has taken freedom from so many people. At the same time, this world war has impacted children, not only children, but people of all ages in so many ways. How people lived in fear, how people lived in other people's basement, how only just by giving something nice, or having a nice gesture towards the prisoner, you could be sent to some place as well in order to get punished, and how after you have given your service, you have given your utmost hard work in every single sector, yet with one default, one broken leg or one broken hand, you are absolutely at the same moment, you are sent home right away, just so the fact that you are no longer used to them. So another thing I absolutely like that the participants actually said about is the title of the book, the book thief. So when I usually read a book, um ফার্স্টে আমি বইয়ের পিছে যাই এন্ড তারপর হচ্ছে আমি ওই জিনিসটা পড়ি যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি লেখা। সো আমার বইয়ের লাস্টে এখানে লেখা ছিল the story is narrated by death itself. So that actually intrigued me. So I would actually like to ask Kinkor Bhaiya about this. This is a personal question. I would actually like to ask Kinkor Bhaiya, how do you decide on the title of the book? Or for example, you have a story set, you know what to expect, but the title of the book actually determines what impact it actually has on the reader. So how do you decide that? ফার্স্ট অফ অল, গত বছর বুকার পুরস্কার এসেছে হচ্ছে আফ্রিকা থেকে। ঠিক তার আগের বছর লুকাস নামে একজন রাইটার, তিনি পুরস্কারটা পেয়েছেন, এবং তার ইনস্টাগ্রামে একটু ঘোরাফেরা করে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ রাইটারদেরকে আমরা সাধারণত যে ধরনের ভাবে একটু চিন্তা ভাবনা করি, খুব গম্ভীর, হয়তো বাংলাদেশে বিশেষ করে আরো আমরা চিন্তা করি যে পাঞ্জাবি পরা থাকবে এন্ড আদার অনেক কিছু, আরো অনেক কিছু, একটা ঝোলা কাঁধে থাকবে। সো এইভাবে আমরা একটা পোর্ট্রে করার ট্রাই করি, বাইরে যদিও এটা না। বাট
লুকাস আমাকে একটু অবাক করে এই জন্য, কারণ ওই বছর ইন্ডিয়া থেকে অভিনী দোষী নামে তার বার্ন সুগার নামে একটা বইয়ের জন্য সে নমিনেশন পায়। সো এইগুলো নিয়ে আমি একটু খোঁজাখুঁজি করছিলাম, কারণ ফ্র্যাঙ্কফুটের বইমেলায় যাবার একটা প্রস্তুতি আমি নিচ্ছি। কোভিড এর কারণে সেটা আসলে গত কয়েক বছর অনলাইনে হচ্ছে, অ্যান্ড যাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। সো এটা করতে গিয়ে যখন আমি দেখলাম লুকাসের বইটা কেন আসলে এতটা জরুরি হয়ে উঠলো, সেটা নিয়ে যখন বুকারের যারা জুরি বোর্ডে আছেন, আমি বিভিন্ন অনলাইনে ভিডিও দেখছিলাম, যেহেতু পুরো প্রোগ্রামটা অনলাইনে হয়েছিল। তারা বলছিল লুকাস তার মায়ের সাথে অভিমান করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, এবং লুকাসের এই বইটা পাবার ক্ষেত্রে যে কমন জিনিসটা সবাই বলছিল সেটা হচ্ছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ গল্পটা বলছে। সে কঠিন কিছু বলতে যায়নি, তার নিজের যে জীবনের গল্প, সে ঘর থেকে অভিমান করে বের হয়ে চলে গেল এবং চলতি পথে তার কি কি প্রবলেম হলো সেই প্রবলেম গুলো আইডেন্টিফাই করে সেই প্রবলেম গুলো সে কিভাবে চিন্তা করে, তার অবজার্ভ, এক একজনের অবজারভেশনের জায়গা এক এক রকম থাকে, এক এক ভাবে অবজার্ভ করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে লুকাস আসলে কিভাবে ভাবছে এই টোটাল জার্নিটা, সেই জায়গা থেকে সে একদম অনেস্টির সাথে একটা সহজ গল্প বলেছে। তো আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে কঠিন গল্প বলাটা মনে হয় অনেকটা কৃতিত্বের ব্যাপার এবং সার্থকতার ব্যাপার। আহ আমরা এখনো আসলে লালনের কাছে ফিরে যাই, যে মানুষটার আসলে কোনো শিক্ষা দীক্ষা নাই, তার পুঁথিগত যে শিক্ষা বলা হয় একাডেমিক যে জায়গাটা সেটা নাই, কিন্তু তার ভেতর থেকে এমন সব আধ্যাত্মিক ব্যাপার স্যাপার চলে আসে, এমন সব কথা তিনি বলে গেছেন যেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে অনেকটা চিন্তা করতে হয় এবং আমাদেরকে অনেক ভাবতে হয় যে আচ্ছা তাই তো, বা এভাবেও তো হতে পারে। দ্য বুক থিফ আমাকে আসলে সবচেয়ে বেশি মানে খুব হাস্যকর মনে হবে হয়তোবা, কিন্তু আমাকে আসলে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করার কারণ, আমি আমি যেটা করি প্রথমে যে কটা এয়ারপোর্টে যাই আমি আসলে বই খুঁজতে থাকি, ওখানে বইয়ের যে দোকানগুলো থাকে কুয়ালালামপুর বলি, ইভেন ক্রসওয়ার্ড বা কলকাতা বা মুম্বাই। সো দ্য নেম ইটসেলফ দ্য বুক থিফ এত সহজ, মানে আমি প্রথম বলার পর ভেবেছিলাম যে অনেক আগে আমি একটা নাটক দেখেছিলাম, চোর এসে বই পড়েছিল। কোন একজন আসে এবং এক চোর আসে, সে একজন পাঠক, এবং বইটা পড়ে সে আসলে এতটা মুগ্ধ হয়ে যায় বা সে ওই বুঁদ হয়ে থাকে যে কখন সকাল হয়ে গেছে এবং বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে সেই খেয়াল আসলে আর তার ছিল না। তো আমি ভেবেছিলাম এরকম কোন একটা জায়গা থেকে খুব সহজ হয়তো একটা গল্প, যেই কারণে আসলে বেছে নেয় যে খুব দ্রুত আসবে, আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করব না এবং খুব দ্রুত পড়ে হয়তো শেষ করে ফেলবো, আমার একটা একটা ফিলের জায়গা থাকবে, ভালো লাগার জায়গা থাকবে। বাট পরবর্তীতে যখন আমি আসলে প্রবেশ করতে থাকি এবং আমাকে যদি আবারও জিজ্ঞেস করা হয় যে এখানে ক্যারেক্টার বিল্ড আপ বলি বা গল্পের সেটিংস বলি, যেটা আমাদের একজন কন্টেস্টেন্ট বললো যে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের উপরে আমরা অনেক কাজ দেখছি, সেটা সিনেমা বলি বা মুভি বলি, কখনো কখনো আমরা জিনিসগুলো অনেকটা সময় কমপ্লিকেটেড হয়ে যাওয়ার কারণে নিতে পারি না, আমাদের বুকের উপর এক ধরনের প্রেশার পড়ে, বা হয়তো দেখা যায় যে ওখানকার কোনো একটা ঘটনা জানার জন্য আমাকে আরো 15টা জায়গায় যেতে হচ্ছে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে পড়ে আবার আমাকে ব্যাক করতে হচ্ছে এখানে। বুক থিপ আমার জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে এটা আমার জন্য সহজ পাঠ্য ছিল, এবং যে ক্যারেক্টার গুলো, যেমন প্রত্যেকটা মানুষ যখন বলছে ক্যারেক্টারের কোন জায়গাটা ভালো লাগলো, তারা কিন্তু বলছে ওই যে বন্ধুত্বের জায়গা, সহজ যে কথা বলার জায়গা। তো ওই বড় একটা ইনসিডেন্ট বা বড় একটা পটভূমি ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ভেতরে থেকে একটা ছোট্ট গল্প বলে বা একটা লাইট কোনো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের কোনো একটা ঘটনা দিয়ে ওই সময় নিয়ে একটা চিন্তা আমাদের ভেতরে জুড়ে দেয়া, এন্ড ওই সময়ের ভাবনাটাকে, ওই সময়ের ছবিটাকে, রংটাকে আমাদের মাথায় জুড়ে দেয়া, এই জিনিসটা আসলে আকৃষ্ট করার জায়গা। এই জিনিসটা একটা বইয়ের প্রতি পাতা উল্টানোর পরে পাতা উল্টানো, আমি সবসময় বলি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ড্রাগ হচ্ছে বই, কারণ 1 2 3 4 5 10 পাতা পড়ার পরে ও যে আটকে যাবে, ও আর বের হতে পারে না। তো আমার জন্য একদম শুরুর যে জায়গাটা ছিল সেটা হচ্ছে দ্য বুক, নেম ইটসেলফ শুনতে হাস্যকর মনে হলেও আমার মনে হচ্ছিল যে এটা এত সহজ কেন, বা এখানে আসলে ঘটনাটা কি হবে, বই চুরি করবে তারপরে কি হবে, এন্ড দেন ওই যে চলতি পথে যেতে 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 স্যার একটা কথা বলছিলেন যে এই বইটা আসলে এই জার্নিতে যেতে যেতে আরো 5টা জায়গায় নিয়ে যায়, এবং বই আসলে কিভাবে জার্নিটা, যেটা নিয়ে স্যার বলছিলেন যে এই বইটা পড়ার পরে এখানে যে 5 জন আছে, বা কথার কথা আমিও যদি হই, পড়ার পরে হয়তো আমি একবার পাঠ্য হিসাবে পুরোটা পড়ে ফেললাম, কিন্তু যে কয়টা জিনিস নিয়ে আমার জানার আগ্রহ তৈরি হলো, যে ওই জিনিসগুলো যদি আমি জানি তাহলে হয়তোবা এই বইয়ের বোঝার জায়গাটা আরো গভীর হবে, এবং আমি আরো বেশি বুঝতে পারবো যে ও কোন জায়গা থেকে এসে এই কথাগুলো বলছে, এই বন্ধুত্বের জায়গাটা কেমন, কেন এই হতাশার জায়গাটা বা বিষণ্ণতার জায়গাটা। তো বইয়ের জার্নিটা আসলে এভাবে হয়, একটা বই যখন বলে ও যেই সেট আপে ফেলে, ওই সেট আপে থাকা অবস্থায় যে আরো 5টা ঘটনা থাকে, ওই 5টা ঘটনা মাথায় থেকে যায় এবং ওই 5টা ঘটনা নিয়ে তখন আমরা পড়ার চিন্তা করি, এবং এক একটা করে আমাদের লিস্টে বই যুক্ত হতে থাকে। তো এই জিনিসগুলো আসলে পরবর্তী
আমাকে এই বইটায় আটকে রাখার একটা বড় কারণ। কিন্তু একদম শুরুতে যেটা আনিকা বলছিল যে পেছনের ওই ওই লাইনটা ওকে অনেক বেশি জরুরি করে তুলেছে, যে ঘটনাটা কি হয়, এই পার্সপেক্টিভ থেকে কেন বলছে। আমার জন্য একদম সহজ ছিল, চলতি পথে যাওয়ার পথে দ্য বুক থিপ, একদম সহজ একটা নাম। এবং ওই যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে, তো ওই জায়গা থেকে এসে সহজ একটা নাম, বইটা উল্টে পাল্টে দেখি, ওরকম জায়গা থেকে আমি আসলে বুক থিপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠি এবং পরবর্তীতে আমার পড়া হয়। এবং সিনেমাটা আমি আরেকটা কাজ যেটা করি সাথে সাথেই, আমার একটা খুব বাজে অভ্যাস আছে যেটা আনিকা বলছিল যে মুভির দিকে যাওয়া। তো আমি সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে আবার গুগলে দেখি যে এটার কোনো মুভি হলো কিনা, এটার লেখক কে। তো আমি, আমার মনে আছে যে আমি সাথে সাথে আবার ট্রেলার চেক করছিলাম যে এটা কিভাবে হলো, কি আহ, একটু দেখে নেয়া যে কোন জায়গায় সিচুয়েশনটা আছে, কিভাবে চিন্তা করছে। তো এই সবকিছু মিলিয়ে আসলে আমাকে এই বইটার প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করে তোলে। That was absolutely amazing, Bhair, because there are some thoughts that you actually said যেটা probably more or less আমরা subconscious mind এ চিন্তা করি, but আমরা এটাকে এত সুন্দরভাবে ফুটায় তুলতে পারি না। So thank you so very much. It is absolutely saddening for me to say that we are at the very end of our show and we'll be wrapping it up right now. And from at the very beginning, I would like to thank both Kinkor Bhaiya and Shakur sir that they took the time from their busy schedule and they actually gave us some time. So we are absolutely, it was our utmost honor and we are absolutely ecstatic to have you with us here. And thank you so very much for your time. And I hope you had a good time with us as well. And It was a pleasure to be with all of you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ thank you. স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ অনিকা, ডেইলি স্টারকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Pam.